Good morning, friends. Today we are going to discuss the remaining portion, The Alchemy of Nature, which is written by Raksha Bhadaria. In the upcoming session, in the beginning of the lesson, we have been get various examples. We have been get various experiences through the nature. It is said that nature is the best mentor of the every human beings, and that is why we have taken the examples of the hibiscus plant. What do you learn from the hibiscus plant? Hibiscus plant lived for the fortnight, for the day and the night. The लाईफ, त्याचं जे जीवन आहे ते फक्त किती एका रात्रीपुरतं आणि एका दिवसापुरतं मर्यादित असतं, परंतु ते वाऱ्यासोबत हसतं खेळतं, सूर्यासोबत गातं नाचतं आणि असं जे त्याचं एक संपूर्ण दिवसाचं जे जीवनमान असतं ते अत्यंत आनंददायी घालवतं. म्हणजे त्यामधून मनुष्यांनी काय शिकण्यासारखं आहे? मनुष्यांनी त्यातून एकच गोष्ट शिकण्यासारखी आहे, ती म्हणजे आपलं लाईफ किती मोठं आहे किंवा किती छोटं आहे. हाऊ आवर लाईफ इज टू शॉर्ट, बट वी हॅव टू लिव्ह ऑर एन्जॉय एव्हरी सिंगल मुमेंट ऑफ द लाईफ विथ एन्जॉयबल. वी हॅव टू मेक enjoyable life. We have to make the circumstances, whatever the situation will be. We cannot predict to our future. आपण आपलं फ्युचर हे प्रेडिक्ट करू शकत नाही. उद्या आपल्यासोबत काय घडणार आहे हे आपण कसलंही आपल्याला माहिती नसतं. तरीही आपण आपला जो प्रेझेंट असतो तो प्रेझेंटमध्ये जर आपण जगलो तर आपण आपल्या जीवनाचा आनंद घेऊ शकतो. हे हिबिस्कस प्लांटच्या माध्यमातून आपण घेतलेलं आहे की वी हॅव टू ॲडजस्ट अकॉर्डिंग टू द सिच्युएशन. The next experience we have been taken through the lesson, that was the rocks which was around the ocean. The rocks which was around the ocean. So according to the hammering of the water day to day, months to months, years to years, आहे ना, दिवसांदिवस वर्षानुवर्ष त्या पद्धतीचं जे रॉक्सवरती हॅमरिंग होत होतं. सो दॅट द क्वालिटी ऑफ द वॉटर वॉज द जेंटल अँड रॉक इज सो हार्ड. बट व्हॉट हॅपन आफ्टर ऑल, आफ्टर इयर्स टू इयर इट वॉज हॅमरिंग अँड द रिझल्ट इज दॅट पर्टिक्युलर रॉक हॅज टेकन द पर्टिक्युलर शेप. त्या रॉक्सनी एक वेगळ्या पद्धतीचं शेप्स घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. दॅट वॉज द एक्सपिरियन्स वी हॅव बीन लर्न थ्रू दिस लेसन. सो number of examples has been given by the Raksha Bhadaria. We all know that sometime nature motivates us, sometime nature gives us a command. Means which type of commands we have been made. A different kind of things in the nature, we have been imbalanced to the nature, and at the result of this we have suffering so many things. Nowadays we are suffering from the disease as like a corona, which is a very contagious disease, deadly disease. So it is the result of the human being has been made the disastrous things for their well-beings, as well as the human being has made things which is not as responsible as to the human being. So that is why in the Alchemy of Nature, Raksha Bhadaria has given us a lots example. ऑथरनी आपल्याला खूप सारे एक्झाम्पल्स दिलेले आहे. या एक्झाम्पल्समध्ये एक एक्झाम्पल्स आहे, वी सॉ अ ट्री बेअर ऑफ ऑल लीव्स इन द कोल्ड विंटर मंथ्स. वी थॉट इट्स चॅप्टर वॉज ओव्हर, बट 3 months passed, spring set in, and a tree was back to its green majesty once again. So the next example we have, you are watching on the screen, that we saw a tree bare of all leaves. Bare of all leaves. What is mean by this? We have the 4 seasons. So every season has their own importance. So if we are going to take the example of the tree which is around us, so in the winter month, all the leaves fall down. Bare of all leaves means the leaves fall down on the earth. So in the cold winter months, आहे ना, म्हणजे विंटर मंथमध्ये सर्वच्या सर्व जे आपल्या अवतीभोवती झाडं असतात त्यांचे पानं फुलं वगैरे काय असतात ते झडतात, सर्व खाली पडतात. सो वी सॉ ट्री बेअर ऑफ ऑल लीव्स, म्हणजे लीव्ज नसलेलं झाड, दॅट इज नोन ॲज बेअर ऑफ ऑल लीव्ज इन विच सीजन? कोल्ड विंटर सीजन. So in the cold winter season we can see leafless or leafless tree. In the cold winter season we thought its chapter was over,
मग आपल्याला असं वाटेल का की त्या झाडाचं आता अस्तित्वच संपलेलं आहे, द चॅप्टर इज ओव्हर, चॅप्टर वॉज ओव्हर? असं होईल का? असं नक्कीच होणार नाही. वी थॉट means it is the human tendency, it is the human psychology that chapter was closed, because whatever we have, whatever in front of us, we believe in that thing. That is the human tendency, it is the human psychology. But it is not happen. This day will past. Every dark night has a bright morning. It is said that every dark night has a bright morning. And in this lesson, Raksha Badaria has given us the rays of light. And what is the rays of light? We thought its chapter was over, but 3 months passed after the winter season. After the winter season, which season? In the summer. What happened? 3 months passed, spring set in, and tree was back to its green majesty once again. What happened? The season turned into next season. Winter season called turned into a summer season, and once again the tree which was bare of all leaves, it glooms once again. म्हणजे ज्या झाडाची पालवी किंवा ज्या झाडाचे पानं एका पर्टिक्युलर सीजनमध्ये काय होत असतात, गळतात किंवा बेर होतात, ते पूर्णच्या पूर्ण झाड बेर होत असते. परंतु 3 महिन्याच्या कालावधीनंतर पुन्हा एकदा त्या झाडाला नवीन पालवीही फुटत असते. आणि मनुष्याच्या आयुष्यातसुद्धा अशा प्रकारचे प्रसंग येत असतात. एव्हरी ह्युमन बीइंग हॅज अ लॉट्स प्रॉब्लेम, बट प्रॉब्लेम इज नेवर परमनंट. समस्या ही कोणतीही परमनंट नसते. एव्हरी प्रॉब्लेम हॅज अ ओन सोल्युशन. त्या प्रॉब्लेममध्येच त्याचं सोल्युशन दडलेलं असते. अँड इफ वी वॉन्ट टू प्रॉब्लेम फ्री लाईफ, वी हॅव टू मेक कॉम्प्लेक्स फ्री लाईफ. आपल्याला जर प्रॉब्लेम फ्री लाईफ जर जगायचं असेल तर आपल्याला कॉम्प्लेक्स फ्री लाईफ बनवावं लागेल. अँड दॅट इज द एक्सपिरियन्स वी कॅन लर्न थ्रू द नेचर. So after 3 months passed, what happened? The particular tree which will back to its green majesty, means that tree will be green. That tree will become again green majesty. What is the meaning of majesty in Marathi? भव्यता. त्या हिरव्यागार झाडामध्ये त्या झाडाचं पुन्हा एकदा रूपांतरण होईल असं ऑथरला इथे सांगायचं आहे. फुल ऑफ लीव्स, फ्लॉवर्स, बर्ड्स एज लाईफ, अँड ऑल द लाईफ विल कम अगेन. Means that trees will grown up with the flowers, leaves, there will be various kind of birds will be there, and the life will be as usual. The life will be as usual. Why? Because it is the law of nature. Change is the law of nature. परिवर्तन ही संसार का नियम आहे, नियम है. अशा पद्धतीचं आपण म्हणत असतो. परिवर्तन हा एक संसारचा नियम आहे, आपल्या जगताचा नियम आहे, आपल्या वर्ल्डचा नियम आहे. आणि तो नियम निसर्गाला सुद्धा लागू होत असतो. आणि त्यामुळंच ज्या काळामध्ये एखाद्या झाडाची पालवी नष्ट होते, त्याच्या काही काळातच त्या झाडाला पुन्हा हिरवंगार बनवण्याची किमया, अल्केमी ही फक्त आणि फक्त निसर्गामध्येच आहे. हे उदाहरणातून आपल्याला सांगितलं आहे. आणि काय शिकण्यासारखं आहे की वी शुड नॉट लिव्ह ॲट अ वन प्लेस. आपल्याला एकाच ठिकाणी राहून चालणार नाही. वी हॅव टू प्रॅक्टिस मोर अँड मोर. इट इज सेड दॅट परफेक्ट प्रॅक्टिस मेक्स अ मॅन परफेक्ट. So the same example has been given by the Raksha Badaria through this example. What if we too had the conviction that however difficult things are right now, it will not remain so forever. So it relates to the human being's life. This quotation relates to the human being's life. What if we too had a conviction? Conviction, it means strong in Marathi. In Hindi or in Marathi, conviction means mazboot. That however difficult things are right now, it will not remain so forever. So every human beings had their own obstacles. So we have to overcome that obstacles, and for that we have to face to the difficult situation. If we slay away from that difficult situation, we will never get a solution from that situation or circumstances. So that is the thing. It will not remain so forever. Every difficult situation not remain forever, will not remain forever. कोणतीही कठीण परिस्थिती ही फॉरेवरसाठी राहत नाही किंवा खूप काळासाठी राहत नाही. वन डे डेफिनेटली वी विल बी रिमूव आउट फ्रॉम अवर डिफिकल्ट सिच्युएशन और वी विल रिमूव आउट फ्रॉम दॅट बॅड सर्कमस्टान्सेस. सो दिस इज द थिंग. इट विल नॉट रिमेन सो फॉर एवर. रिमेंबर, दिस टू शॉल पास, अँड दिस इज द
positive message has given by the nature to the human beings. What? These too shall pass. ये भी दिन जाएंगे, ये भी दिन जाएंगे, हे दिवससुद्धा जातील, हे दिवससुद्धा जातील. हा एक पॉझिटिव्ह मॅसेज या अल्केमी ऑफ नेचर या पाठाच्या माध्यमातून, या लेसनच्या माध्यमातून आपल्यापर्यंत लेखकाने पोहोचवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. धिस टू शाल पास. दिस इज द पॉझिटिव्ह मॅसेज हॅज गिवन बाय द अल्केमी ऑफ नेचर फ्रॉम दिस लेसन. The next example has been given. We saw an army of ant. What is mean by army of ant? Have you seen the army of ant? No. But it is meaning that number of ants is coming one place, at coming or gathering one place or collecting one place, that is called the army of ants. Lugging it means pulling with a great difficulty. Means why do we can say that pulling with a great difficulty? Why do we can say? Because we know the size of ant. आपल्याला माहीत आहे की ॲन्टची साईज काय असते, अगदी छोटीशी, आणि त्यांचे जे लेग्स असतात ते खूप वीक असतात. विच वॉज ॲटलिस्ट 10 टाइम द ॲन्ट साईज. परंतु एखाद्या फ्लाईजला, एखाद्या माशीला मेल्यानंतर जर तिला एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी न्यायचं असेल तर त्या ॲन्ट्स काय करतात, त्या युनिटी करतात. एक ॲन्ट्स तिला नेऊ शकत नाही, त्यामुळं एक युनिटी असते आणि ती सर्व युनिट, ज्याला आपण आर्मी ऑफ ॲन्ट्स म्हणू, तर ते काय करतात, आपल्यापेक्षा 10 पट मोठ्या असलेल्या माशीलासुद्धा एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी नेण्याचा ते प्रयत्न करतात किंवा नेतात. विच थिंग वी शूड लर्न फ्रॉम धिस? Which thing we should learn from this? This is what? Continuous effort. And which thing we have learned from this? We have to learn that the power of unity. त्यांच्याकडून कोणती गोष्ट शिकण्यासारखी आहे? पॉवर ऑफ युनिटी. लगिंग अ फ्लाय विच वॉज ॲटलिस्ट 10 टाइम्स ॲट ॲन्ट साईज. ॲन्टच्या साईजपेक्षाही 10 पट मोठी असलेली माशी जर ॲन्ट्सची आर्मी किंवा ज्या ॲन्ट्स आहे त्या जर एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी नेत असतात, तर यातून एकच शिकण्यासारखी गोष्ट आहे, ती म्हणजे कंटिन्यूस एफर्ट ॲज वेल ॲज द पॉवर ऑफ युनिटी. त्यांच्यामध्ये पॉवर ऑफ युनिटी असते आणि त्यामुळंच हे शक्य असते. द ॲन्ट्स ऑर्गनाइज देमसेल्फ अराउंड द फ्लाय, लिफ्टेड इट ऑन द फ्रेल पिलर्स अँड कॅरीड इट to a quite distance. So organize themselves around the fly, lifted it on frail pillars. Frail pillars means weak leg. I have already told you that the frail pillars, it means the weak legs of the ants, so weak legs, and carried it to a quite distance. Their teamwork and perseverance, the teamwork and the perseverance. It is said that perseverance is the key of success. Perseverance means continuous effort, constant effort. जे नित्याने आपण प्रयत्न करत असतो. जर तुम्ही तुमच्या जीवनामध्ये जर कंटिन्युअसली एफर्ट करत असाल किंवा कॉन्स्टंटली एफर्ट करत असाल तर कोणतीच गोष्ट तुमच्यासाठी अशक्य नाही. हीच गोष्ट नेमकी आपल्याला मुंग्यांकडून, ज्या निसर्गामध्ये असतात, त्यांच्याकडून शिकण्यासारखी आहे. ॲज वेल ॲज द सेकंड थिंग इज व्हॉट? टीमवर्क also can taught us. Teamwork can also teach us that how to narrate our life, how to make successful our life. So we can learn through this term teamwork as well as perseverance. Where impressive, what if we too are consistent, organized and focused. Spider webs are delicate, yet very strong. A rainbow colors the entire sky. So their teamwork and perseverance were impressive. What if we too are consistent, organized and focused. So next thing we should learn from the nature. Which thing? Perseverance were impressive. What if we too are consistent? It means the steady. We should steady at a one place. आपल्याला काय राहायचं आहे? स्थिरता. कारण निसर्गाचा असा नियम आहे की जोही व्यक्ती आपल्या आयुष्यामध्ये स्थिर असतो तो व्यक्ती काही ना काही आगळं वेगळं त्याच्या आयुष्यामध्ये तो करत असतो. ऑर्गनायझेशन, the importance of the organization has told through this lesson. And then focused, we have to focus our आपल्याला जर आपलं जीवन जर सक्सेसफुल करायचं आहे तर आपल्याला आपला फोकस हा एका पर्टिक्युलर दिशेनेच असला पाहिजे, तेव्हाच आपण सक्सेसफुल होऊ शकतो. अँड दीज आर ऑल द थिंग वी कॅन लर्न फ्रॉम दिस नेचर.
we can learn from this nature. The next example has given spider webs are delicate. Have you seen the spider? जे मकडी असते तर ती जी मकडी एक वेब बुनत असते किंवा विणत असते है ना. स्पायडर वेब्स आर डेलिकेट. एक मकडी जी जाळं विणत असते व्हेरी स्ट्रॉंग, परंतु तिचं जाळं हे खूप जरी नाजूक असलं, त्याला डेलिकेट हा शब्द वापरलेला आहे नाजूकसाठी, एट व्हेरी स्ट्रॉंग. जरी ते नाजूक दिसत असलं तरीही ते नाजूक असतं का? नाही, इट इज व्हेरी स्ट्रॉंग. सो दिस इज ऑल्सो अल्केमी ऑफ द नेचर. म्हणजे दिसायला जी निसर्गामध्ये नाजूक दिसणारी वस्तू असली पण ती रियालिटीमध्ये काय असते? रियालिटीमध्ये ती नक्कीच नाजूक नसते, तर इट इज व्हेरी स्ट्रॉंग. Then the next example of the nature, a rainbow colors the entire sky. Everybody has experienced this. प्रत्येकानेच हा अनुभव घेतलेला आहे की रेनबो हॅज अ 7 colors, but who has been mentioned in the sky that colors? It is the alchemy of nature. हीच तर निसर्गाची किमया आहे. किंवा मनुष्याने कुठेही तिथे जाऊन असे 7 रंगाचे कलर गेलेले नाही, ते कॉन्ट्रॅडिक्शन असते लाईट्सचं त्या पर्टिक्युलर वॉटरसोबत झालेलं, आणि एक वेगळ्या प्रकारची प्रचिती आपल्याला आकाशामध्ये बघावयास मिळते. दॅट इज कॉल्ड द रेनबो कलर्स द एंटायर स्काय. सो वॉट एवर वी हॅव बीन लर्न, सो दिस इज ऑल गिव्ज अस अ पॉझिटिव्ह मॅसेज. So oyster take in a grain of sand, they open up with a pearl, innumerable stars shine across the infinite sky, clouds take a new shapes with every passing moment. So in these 2 lines, oyster, what is mean by oyster? Oyster means in Marathi shimpla. Oyster, it means shimpla, takes in a grain of sand. What is mean by grain? Grain, it means in Marathi dhanya, but it is called the small particles of different kind of material, that is called the grain of sand. वाळूचे छोटे छोटे कण. they open up with a pearl. जे ऑयस्टर असते, जे आपण बघत असतो दैनंदिन जीवनामध्ये, जर समजा एखाद्या नदी किनाऱ्यावर किंवा समुद्र किनाऱ्यावर जर आपण गेलो आणि त्या ठिकाणी आपण जर ऑयस्टर बघितले, तर ते ऑयस्टर जेव्हा आपण ओपन अप करतो, ओपन अप केल्यानंतर आपल्याला त्या ठिकाणी दे ओपन अप विथ अ पियल. पियल मीन्स मोती. मग त्या ऑयस्टरमध्ये मोती कुठून आले, अशा पद्धतीचा प्रश्न जनसामान्यामध्ये किंवा आपल्यासारख्याच्या मनामध्ये येऊ शकतो. सो दॅट इज द अल्केमी ऑफ नेचर. निसर्गाने ते कसं काय निर्माण केलेलं असेल याच्यामागचं कुठलंही लॉजिक विज्ञानापाशी नाही आणि आपल्याकडे सुद्धा नाही. कोणतं काय मटेरियल तिथे वापरलं गेलं असेल यात काही आपल्याकडे कुठलाही ठोस पुरावा नाही. सो दॅट इज वी कॅन से द अल्केमी. That is the alchemy of nature. Oyster takes in the grain of sand, they open up with a pearl. जसंही आपण त्या ऑयस्टरला, त्या शिंपल्याला जेव्हा ओपन अप करतो किंवा उघडतो, त्यामध्ये निश्चितच आपल्याला मोती मिळतो आणि तो वी कॅन से व्हेरी खूप अमूल्य असा ज्याला आपण म्हणत असतो, तर तो अमूल्य मोती तिथे निर्माण कसा झाला, इट इज ऑल्सो क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ द ह्युमन बीइंग्स. द नेक्स्ट एक्झाम्पल, इन्युमरेबल स्टार्स शाईन अक्रॉस द इन्फिनाईट स्काय. स्काय इज इन्फिनाईट, आपल्याला त्याचा अंत आपल्याला माहीत नाही, दॅट इज कॉल्ड द इन्फिनाईट स्काय. आणि त्या इन्फिनाईट स्कारमध्ये इन्युमरेबल नंबर ऑफ स्टार्स आर देअर. त्या आकाशात खूप सारे असंख्य तारका किंवा तारे आपल्याला दिसतात. इन्युमरेबल स्टार्स शाईन्स अक्रॉस द इन्फिनाईट स्काय. दॅट इज ऑल्सो द अल्केमी ऑफ नेचर. त्यालासुद्धा आपण काय, निसर्गाची किमया किंवा अल्केमी ऑफ नेचर असं म्हणतो. जणू काही आपण आकाशाकडे जर बघितलं तर छोटे छोटे बल्ब्स लावलेले आहे असा आपल्याला भास होतो. अँड दॅट इज ऑल्सो द अल्केमी ऑफ नेचर. देन clouds takes new shapes with every passing moment. Have you seen the clouds in the rainy season or in the monsoon season? So when we will see or we will watch to the cloud, so cloud takes a different shapes. म्हणजे त्या क्लाउडकडे जर बघितलं तर असं वाटते की ॲटोमॅटिकली त्या क्लाउड्सनी काय वेगवेगळे शेप्स घेतलेले आहे आणि ते शेप्स मनुष्य निर्मित नसतात, तर ते ॲटोमॅटिक असतात आणि तीच निसर्गाची किमया आहे. दॅट इज कॉल्ड द अल्केमी ऑफ नेचर. क्लाउड्स टेक्स न्यू शेप्स.
प्रत्येकच क्लाउड हा काय करत असतो, वेगवेगळी शेप्स घेत असतो. दॅट शेप्स इज नोन ॲज द अल्केमी ऑफ नेचर विथ एव्हरी पासिंग मुमेंट. म्हणजे प्रत्येक क्षणाक्षणाला जर समजा आपण 8:25 एखाद्या क्लाउडला बघितलं तर एक डिफरंट शेप दिसेल. अर्ध्या तासानंतर जर बघितलं तर तोच क्लाउड दुसऱ्या शेपमध्ये आपल्याला दिसतो. तो आपल्या मनाचा भास असेल किंवा आपल्या डोक्यामध्ये काय असते सुरू तशा पद्धतीचं आपल्याला दिसत असते. ते काही असो, तो ह्युमन टेंडन्सी किंवा ह्युमन सायकोलॉजीचा जरी पार्ट असला तरीही आपल्याला ही निसर्गाची किमया आहे असं म्हणावं लागेल. Then the next example, the wind make tree dance with the unhindered passion. The wind makes tree dance. वाऱ्याच्या झोक्यासोबत संपूर्ण जी आपल्या अवतीभोवती झाडे आहे तर ती विदाऊट डिस्टर्बन्स मीन्स कोणताही अडथळा न ठेवता किंवा कसलाही हेजिटेशन्सचा पार्ट न ठेवता ते मस्त त्यांना जसं वाटेल, ज्या साईडला वाटेल त्या साईडला ते म्हणजे जणू काही डान्स करत असतात असं आपल्या लेखकाला म्हणायचं आहे. द विंड मेक ट्री डान्स. वारा काय करतो, संपूर्ण झाडांना नाचवण्याचा प्रयत्न करतो. प्रत्येक झोक्यासोबत प्रत्येक झाडाला या पृथ्वी तलावर असणाऱ्या नाचवण्याचा प्रयत्न करतो. विदाऊट हिंड्रन्स मीन्स विदाऊट डिस्टर्बन्स, कोणत्याही अडथळ्याशिवाय. सो दॅट इज नोन ॲज द अल्केमी ऑफ नेचर. द नेक्स्ट एक्झाम्पल यू आर वॉचिंग ऑन द स्क्रीन. वाटर विदाऊट हिंट ऑफ इगो चेंजेस इट्स फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू द डिक्टेटर्स ऑफ द सन अँड द विंड. इट इज वन ऑफ द मोस्ट and best example ever we have been find through the nature. What according to the dictators means हुकुमशाही. डिक्टेटर्स म्हणतो आपण ज्याला, हुकुमशहा म्हणतो. तर जणू काही सन आणि वाऱ्याने एक प्रकारची हुकुमशाही केलेली असते आणि त्याला हुकूम दिलेला असतो. अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन, अकॉर्डिंग टू द कमांड ऑफ सन अँड वाइंड द वॉटर चेंज इट्स फॉर्म. कारण पाणी असं आहे की जे कलरलेस असते. वॉटर इज कलरलेस. But according to the command of wind and according to the command of sun, it get a different shapes and different colors. That is also the alchemy of nature. त्यालाच आपण काय म्हणू शकतो, एक निसर्गाची किमया असं म्हणू शकतो. विदाऊट हिंट ऑफ इगो, कसल्याही प्रकारचा आविर्भाव न ठेवता किंवा कसल्याही प्रकारचा इगो न ठेवता वॉटर जर आपल्या फॉर्ममध्ये चेंजेस आणत असेल वाऱ्यानुसार किंवा सूर्यानुसार, ती सुद्धा एक निसर्गाची किमया आहे असं आपल्याला म्हणायचं आहे. वेन वी सी अ caterpillar टर्न इनटू अ बटरफ्लाय. अ caterpillar, वी हॅव ॲज आय टोल्ड यू बिफोर someday the story related to the caterpillar, how the caterpillar turned into the butterfly. It broke the cocoon and when the caterpillar is trying to comes out, but if you will help to the caterpillar to comes out from that cocoon, so what will happen? Automatically caterpillar will die. So what is the moral of this story? The moral of this story is that every human being, every creatures who are present on this earth should have to struggle in their life. प्रत्येकच प्राणीमात्रांनी आपलं जीवन जगत असताना त्यांनी स्ट्रगल करायला पाहिजे असं निसर्गाचं म्हणणं आहे. सो दॅट caterpillar टर्न इनटू बटरफ्लाय, म्हणजे एक छोटंसं caterpillar हे बटरफ्लायमध्ये कसं कन्वर्ट होते, ही सुद्धा निसर्गाचीच किमया आहे. देन अ फ्लावर टर्न इनटू फ्रूट, आणि एखाद्या छोट्याशा फ्लावरचं एखाद्या फ्रूटमध्ये, फुलाचं फळामध्ये कसं रूपांतरण होते, यासाठी सुद्धा काही सायंटिफिक आपल्याकडे लॉजिक नाही किंवा रिझन नाही. सो दॅट इज ऑल्सो वी कॅन से इट इज ऑल्सो द लॉ ऑफ नेचर, इट इज ऑल्सो द अल्केमी ऑफ नेचर. फ्लावर टर्न इनटू अ फ्रूट. देन वी एक्सपिरियन्स द अल्केमी ऑफ नेचर, वी टच इट अँड बिकेम गोल्ड अवर सेल्फ. सो अराउंड अस देर आर नंबर ऑफ थिंग्स. There is no reason or there is no logic. We do not have any kind of logic, but it happens. So the things which is happens and we cannot think over it. So that is all the alchemy of nature. So in this part 1 and part 2, number of example we have taken. So which inspired us, which motivate to all the human beings how to live our life betterly. ह्या सर्व यामधून आपल्याला एकच गोष्ट शिकण्यास मिळते आणि ती म्हणजे कोणताही अडथळा आयुष्यामध्ये आला तरीही त्या अडथळ्याला आपण सहजच ओव्हरकम करू शकतो आणि आपल्या लाईफला सक्सेसफुल करू शकतो. हा मॅसेज आपण या लेसनच्या मार्फत घेतलेला आहे. थँक्यू.